નમસ્કાર મિત્રો, ભૂપેશા ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનના પરિપત્ર મુજબ દરેક શાળાના આચાર્યશ્રી અને શિક્ષક મિત્રોએ સ્વિપચેટ એપમાં ડ્રોપઆઉટ બાળકોનો સર્વે કેવી રીતે કરવો, કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। જો ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને લાઇક કરો। સૌપ્રથમ મિત્રો સ્વિપચેટ એપ ઓપન કરો, ત્યારબાદ તેમાં સ્માર્ટ એટેન્ડન્સ છે તેના પર ક્લિક કરી અને નીચે જે 4 ડોટ આપેલા છે તેના પર ક્લિક કરો, ત્યારબાદ હોમ મેનુ પસંદ કરો। એટલે મિત્રો આ રીતનું એક ઓપ્શન આવશે ટેક સ્ટુડન્ટ ડ્રોપ આઉટ સર્વે, તેના પર ક્લિક કરો। જો મિત્રો ક્લિક કરશો એટલે અહીં ધોરણ પસંદ કરવાનું ઓપ્શન આવશે। તમારા 1 થી 10 ધોરણમાં જે ડ્રોપ આઉટ થયેલા હશે એ અહીં ધોરણ વાઇઝ યાદી જોવા મળશે। તો મિત્રો અહીંથી આપણે ધોરણ પસંદ કરીશું। મારી સ્કૂલમાં ધોરણ 8માં ડ્રોપ આઉટ થયેલા છે તો અહીં ખાલી ધોરણ 8 बतावे छे। जो तमारी स्कूल में अलग अलग धोरण में जो ड्रॉप आउट थयेला होय तो तेनी यादी अहीं जोवा मळशे। तो आपणे धोरण सिलेक्ट करीशुं, त्यारबाद वर्ग पसंद करवानुं कहेशे तो वर्ग पसंद करशुं, त्यारबाद विद्यार्थीनी यादी जोवा मळशे। तेमांथी जे विद्यार्थीनो आपणे सर्वे करवानो होय ते विद्यार्थीना नाम पर क्लिक करीशुं। तो मित्रों ते विद्यार्थी अने तेना कुटुंबनी विगतो शो थशे। जे आपणे ईडायस में एंट्री करेली होय ते प्रमाणे माहिती जोवा मळशे। त्यारबाद मित्रों ये संपूर्ण सरनामું છે जो अपडेट होय तो एक लखवानुं रहेशे। त्यारबाद मोबाइल नंबर जो नवो कोई आव्यो होय अहीं एड कर्या सिवाय तो ते तमे एड करी शको छो। त्यारबाद ड्रॉप आउटना मुख्य कारणों, ड्रॉप आउट कया कारणे थयुं छे ए मित्रों ए बधा कारणों आपेला छे तेमांथी तमारे सिलेक्ट करवानुं रहेशे। प्रथम कारण छे स्थळांतर। स्थळांतर में 3 ऑप्शन आपेला छे, देश बहार स्थळांतर, राज्य बहार स्थळांतर अने जिल्ला बहार स्थळांतर। जो मित्रों ड्रॉप आउट स्थळांतरना कारणे थयुं होय तो आ 3 ऑप्शन मांथी गमे ते एक सिलेक्ट करवानो रहेशे। त्यारबाद व्यावसायिक अने वैकल्पिक शिक्षण। जो विद्यार्थीए कोई आईटीआई में प्रवेश करेलो होय, अन्य व्यावसायिक अभ्यास में प्रवेश करेलो होय अथवा डिप्लोमा में प्रवेश करेलो होय तो जे ऑप्शन छे तेमांथी सिलेक्ट करवानो रहेशे। एना पछी आर्थिक अने कार्य इकोनॉमिक वर्क। तो घरेलू काम में मददना कारणे जो ड्रॉप आउट थयेलुं होय, आर्थिक समस्याना कारणे ड्रॉप आउट थयेलुं होय के स्वरोजगारीना कारणे जो ड्रॉप आउट थयेलुं होय तो आमांथी सिलेक्ट करवानुं रहेशे। त्यारबाद सोशल अने फेमिली। सामाजिक कुटुंब। जो सामाजिक रूढ़िचुस्तताने कारणे जो विद्यार्थी ड्रॉप आउट थयेलुं होय तो ते आ कारण दर्शाववानुं रहेशे अथवा परिवारनुं दबाण होय। त्यारबाद शैक्षणिक कारणों। मित्रों अहीं जे शैक्षणिक कारणों आपेला छे रसनो अभाव, अनियमित हाजरी, शाळानुं अंतर, नबळुं प्रदर्शन, सुविधाओनो अभाव, जो ए कारण होय तो अहींथी सिलेक्ट करवानुं रहेशे। त्यारबाद आरोग्य अने दिव्यांगता। हेल्थ अने डिसेबिलिटीना कारणे जो ड्रॉप आउट थयुं होय तो ते अहींथी सिलेक्ट करवानुं रहेशे। त्यारबाद आपत्ति अने अन्य। कोई कुदरती आपत्तिना कारणे विद्यार्थीनुं अवसान थयुं होय अथवा अनाथ होय तो ए अहींथी सिलेक्ट करवानुं रहेशे। अने जो आना सिवाय पण जो कोई कारण होय तो वधारानी तमे माहिती અહીં લખી શકો છો। ત્યારબાદ જે વિદ્યાર્થી જે ડ્રોપ આઉટ થયેલું છે તે ફરીથી પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છે છે, હા અથવા ના, તો એ અહીં આપણે વિગત દર્શાવવાની છે। માતા પિતા બાળકની શાળામાં પાછું મોકલવા ઈચ્છે, જો હા હોય તો હા પર ક્લિક કરવાનું, જો ના હોય તો ના પર ક્લિક કરવાનું। ત્યારબાદ હોસ્ટેલ સુવિધા આપવામાં આવે તો બાળકને મોકલવા તૈયાર છે। જો જે ડ્રોપ આઉટ વિદ્યાર્થી છે તેને હોસ્ટેલની સુવિધા આપવામાં આવે તો તે તૈયાર છે તો હા લખવાનું, જો ના તૈયાર હોય તો ના લખવાનું। ત્યારબાદ જ્ઞાન સેતુ જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ મળે તો બાળકને મોકલવા તૈયાર છે, જો હા હોય તો યસ અને ના હોય તો નો। ત્યારબાદ નમો લક્ષ્મી નમો સરસ્વતી શિષ્યવૃત્તિ મળે તો બાળકોને મોકલવા તૈયાર છે, જો હા અથવા નામાં તમારે જવાબ આપવાનો રહેશે। ત્યારબાદ માર્ગદર્શકની વિગતો। આમાં જે મેટર તરીકે જેની ભૂમિકા ભજવી છે તેની અહીં આપણે માહિતી આપવાની છે। તેનું નામ છે, મોબાઈલ નંબર અને હોદ્દો। તેમાં હોદ્દામાં મિત્રો શિક્ષક છે, આચાર્ય, સરપંચ, બ્લોક રિસર્ચ પર્સન, ક્લસ્ટર રિસર્ચ પર્સન અને સિટીઝન એટલે ગામનો કોઈ પણ જાગૃત નાગરિક હોય તો તે પણ આ સર્વેમાં ભાગ લઈ શકે અને તે મદદ કરી શકે છે ડ્રોપ આઉટ ઘટાડવામાં। ત્યારબાદ એવા 2 વ્યક્તિના અહીં નામ લખવાના છે। ત્યારબાદ આ જે સર્વે કરે છે જે વ્યક્તિ તેની અહીં સર્વે જે તારીખે થતો હોય તેની તારીખ આવી જશે, ટાઈમ આવી જશે। ત્યારબાદ જે સર્વે કરતો હોય તેનો મોબાઈલ નંબર અને જો તે વિદ્યાર્થી છે એ કયા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા માગે છે ડ્રોપ આઉટ પછી એ લખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ મુલાકાત દરમિયાન કોણ તમને
મળ્યું તે જો માતા પિતા અથવા બંને મળ્યા હોય અથવા જો બીજા એના કોઈ સગા સંબંધી મળ્યા હોય તો તે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મુલાકાતનું શું પરિણામ આવ્યું તે મિત્રો અહીં તમારે મુલાકાતના પરિણામમાં સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. એટલે કે જો ફરી દાખલ કરશે એવું જો કીધેલું હોય તો પ્રથમ નંબર ઓપ્શન, અને જો તે ડ્રોપ આઉટ જે વિદ્યાર્થી થયું છે તે શોધી ના શક્યા હોય તો આ બીજા નંબરનો ઓપ્શન, અથવા સ્થળાંતર થઈ ગયા હોય અથવા બીજે ભણવા ગયેલા હોય અથવા નકાર પરિણામ આવ્યું હોય અથવા કોઈ શાળામાં અભ્યાસ કરે છે તો અહીંથી પરિણામ મિત્રો જે આવ્યું હોય એ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આ કન્ફર્મ જે છે મેં વિગતો જે ભરેલ છે તમામ સાચી છે તે મને ખાતરી છે એના પર ક્લિક કરી અને આ જે સર્વે છે તે સબમિટ કરવાનો રહેશે. તો મિત્રો આ રીતે છે તમે ડ્રોપ આઉટ બાળકોનું સર્વે જે ફોર્મ છે તે સંપૂર્ણ રીતે ફિલ કરી શકો છો. જો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો અને તમારા અન્ય મિત્રો અને બીજા ગ્રુપમાં શેર કરો. થેન્ક યુ.